بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اللہ کا تصور بدل جانے سے اجتماعی نظام کس طرح بدل جاتا ہے؟ امت میں جب تک قانون کی حکمرانی رہی، اللہ کا تصور بھی ایک قانونی حکمران کا سا رہا۔ امت میں جب تک قانون کی حکمرانی رہی، اللہ کا تصور بھی ایک قانونی حکمران کا سارا۔ یہ قانون کی حکمرانی کب سے ختم ہو گئی؟ جب سے ہم نے قرآن چھوڑ دیا، تو پھر اللہ کا تصور بھی ہمارے یہاں بدل گیا۔ جب ان میں شہنشاہیت آ گئی تو اس کا تصور ایک امر مطلق کا سا ہو گیا۔ اللہ کا تصور امر مطلق کا، جب بادشاہت آ گئی۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بالفاظ صحیح کہنا یوں چاہیے کہ امت میں جب تک اللہ کا تصور یہ رہا کہ اس کا ہر فیصلہ قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اہم بات ہے، ہمارے نظام کی بنیاد قانون کی حکمرانی پر رہی۔ جب اللہ کے بارے میں یہ تصور رہا کہ اس کا ہر فیصلہ، ہر کام جو ہے وہ قاعدے اور قانون کے مطابق ہے، تو ہمارے نظام کی بنیاد بھی قانون کی حکمرانی پر رہی۔ جب عقیدہ جبر کی روح سے اللہ کا تصور ایک امر مطلق کا سا ہو گیا، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، جب عقیدہ جبر کی روح سے اللہ کا تصور ایک امر مطلق کا سا ہو گیا، ہمارے نظام حکومت کیسر و کسریٰ کی طرح خود مختار شہنشاہیت میں بدل گیا۔ جب اللہ کے بارے میں تصور بدلا، ہمارا بھی آگے نظام بھی بدل گیا۔ دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے ایک اتنے بدلنے سے۔ اور چونکہ یہ نظام شہنشاہوں کو خوب راس آتا تھا، اس لیے ہمارے سلاطین نے عقیدہ جبر کی خوب پشت پناہی کی، حتیٰ کہ اسے مسلمانوں کے ایمان کا جزو بنا دیا۔ بنا ہوا ہے یا نہیں؟ عقیدہ جبر سب کچھ اللہ کرتا ہے، کوئی قاعدہ کوئی قانون نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ جب قاعدے اور قانون کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں لو جی آپ نے اللہ کو قاعدے اور قانون کے اندر پابند کر دیا۔ اللہ کس چیز کا پابند ہے؟ آپ دیکھ لیں معاملہ ہے حقیقت میں ہے کیا؟ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ کسی بندے نے نہیں اس کو قاعدے قانون کے اندر پابند کیا، وہ خود ہوا ہے۔ تو اس کے بدلنے سے جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح مطلق العنان سمجھ لیا، تو پھر آگے بادشاہ جو تھے وہ بھی مطلق العنان تھے، ان کو یہ بات بہت اچھی لگی کہ اچھا ہے، اللہ کے بارے میں یہ تصور ہے، ہم اللہ کا سایہ ہے، ہمارا بھی یہی حال، کوئی قاعدہ قانون نہیں، جو چاہے کر دیں۔ انہوں نے اس چیز کو خوب پھیلایا۔ آپ دیکھیں بادشاہی جو طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے کوئی چیز پھیلائی جائے تو پھر کس طرح پھیلتی ہے، وہ کتنی لوگوں کے اندر پھر مضبوطی سے بن جاتی ہے، کس طرح ان کا ایمان بدل جاتا ہے اور ایمان کا حصہ بن جاتی ہے وہ چیز، اگر بادشاہی قوت کے ساتھ وہ چیز پھیلائی جائے۔ آپ نے غور فرمایا کہ اللہ کا تصور بدلنے سے کس طرح نظام معاشرہ بدل جاتا ہے۔ یہ بات ہے، اللہ کا تصور بدلا، اگر مطلق العنان ہوئے تو معاشرہ بھی آگے قانون کی حکمرانی سے نکل گیا۔ اگر اللہ کو قانون اس کی حکمرانی کو قانون کی حکمرانی سمجھا تو معاشرے میں بھی قانون کی حکمرانی رہی ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کا تو یہی تصور بنتا ہے کہ جو اللہ کا نظام چل رہا ہے، اس کی کہتے ہیں اللہ کے ہر کام میں اس کی نشانیاں، وہ خود کہتا ہے نشانیاں ہیں جو دیکھیں تو اس کے نظام کیسے چل رہا ہے، قانون کے مطابق چل رہا ہے، قاعدے اور قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ اگر تم لوگ بھی، دنیا بھی سموتھ سلامتی کے ساتھ اپنا نظام چلانا چاہتی ہے تو وہ قانون کی حکمرانی کے ذریعے ہی چلے گا، کیونکہ یہ اس کا نظام ہے۔ یہ ہے انسانی زندگی میں ایمان کی اہمیت۔ غالباً کامٹ ایک مفکر گزرا ہے، نے کہا ہے کہ تم مجھے یہ بتا دو کہ کسی قوم کے ہاں اللہ کا تصور کس قسم کا ہے، اور میں تمہیں اس قوم کی تہذیب و تمدن اور سیاست و معاشرت کے متعلق سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے بارے میں تم بتا دو کہ تم اللہ کو کیا سمجھتے ہو۔ تم اللہ کو مطلق العنان سمجھتے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہارے معاشرے میں قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جنگل کا قانون ہے تمہارے معاشرے میں انسانوں کے لیے۔ اور دیکھیں جہاں جنگل کا قانون ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے جہاں قانون نہ ہو، اور جہاں قانون ہو وہاں کیا ہوتا ہے۔ اب ترقی یافتہ معاشروں کو دیکھ لیں، ممالک کو دیکھ لیں، یا قانون کی حکمرانی ہے، وہاں کیا ہوتا ہے۔ قرآن اللہ کے متعلق صحیح تصور دیتا ہی اس لیے ہے کہ انسانی معاشرہ اس تصور کا عکس ہوتا ہے۔
कुरानी तसव्वुर के मुताबिक अल्लाह पर ईमान रखने वाली कौम में शहनशाहियत और डिक्टेटरशिप कभी बार नहीं पा सकती। कुरानी तसव्वुर के मुताबिक अल्लाह पर ईमान रखने वाली, क्योंकि वो डिक्टेटर नहीं है, क्योंकि वो मुतलकुल अनान नहीं है, तो ऐसा तसव्वुर कौम रखने वाली के हाँ शहनशाहियत और डिक्टेटरशिप कभी बार नहीं पा सकती। इसमें हमेशा कानून की हुक्मरानी कार फरमा होगी, जिस निज़ाम की बुनियाद इस अबदी और गैर मुतबद्दल असूल पर हो के हम युसअलूना, हर इंसान से बाज़पुरस की जा सकती है, हर एक से पूछा जा सकता है कि उसने ऐसा क्यों कहा और वैसा क्यों किया। क्या इसमें डिक्टेटरशिप मलूकियत की जरा सी भी गुंजाइश हो सकती है? पूछा, हर एक से पूछा जाना है, किसी एक को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। हम युसअलूना में छोटे बड़े सब आ जाते हैं, इसमें किसी की भी इस्तिस्ना नहीं। इसमें कोई आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस ये नहीं कि उसको इस्तिस्ना हासिल है, नहीं, वो भी कानून के नीचे। इशारे के लिए बस इतना ही काफी है। और इससे यह हकीकत भी वाज़ेह हो जाती है कि इस्लामी निज़ाम मुमलकत में इक़्तिदार आला सॉवरेनिटी के हासिल किससे हासिल होती है, ये बात भी अहम। इक़्तिदार आला के मानी होते हैं वो अथॉरिटी जिसे आखिरी इख्तियार हासिल हो, जिसके फैसले की कहीं अपील ना हो, जिसे पूछा ना जा सके कि उसने ऐसा फैसला क्यों दिया है। इस्लामी निज़ाम में यह हैसियत सिर्फ अल्लाह की किताब को हासिल है। अब फिर क्या होगा? अब ये होगा, अब वो अथॉरिटी जो है सबसे ऊपर माशरे में हमारे पास वो किताबुल्लाह है, ला युसअलो, सिर्फ इसके लिए है, किसी और के लिए नहीं। अब बात समझ आई कि अब ये चीज है कि कोई सवाल नहीं कर सकता किस पर, अब कुरान पर नहीं कर सकता, किसी और के लिए नहीं। इस एक असूल के मुताबिक मलूकियत, आमरियत, मजहबी पेशवाइयत और रूहानी आकियत सब का इक़्तिदार खत्म हो जाता है। यही ला इलाहा का अमली मफहूम है। ये है मतलब ला इलाहा हम पढ़ते हैं, हम कलमा गो है, या ना कोई रूहानी आकियत जिस तरह बने हुए हैं, पीर बने हुए हैं, मजहबी पेशवा बने हुए हैं, उलमा इकराम है, आमरियत है, मलूकियत है, सब चीज़ें ये कहाँ ख़त्म? जब हम अथॉरिटी मान लें कुरान को एक अथॉरिटी मान लें, तो फिर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसके खिलाफ तो हम बड़ा जहाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, डिक्टेटरशिप के खिलाफ दुनिया लड़ती है, आमरीत के खिलाफ लड़ती है, हम भी लड़ रहे हैं, अब हो रहा है। इमरान खान यही तो कह रहा है ना, कानून की हुक्मरानी यही कह रहा है ना कि हर बंदा कानून के नीचे हो। एक सीधी सी बात होगी, इमरान खान यही बात कर रहा है ना, तो ये फिर ऊपर कौन हुआ? ऊपर कुरान हुआ, उसके नीचे सब उसके नीचे आ गए। ये कानून की हुक्मरानी सब उसके नीचे आ गए। और अब आपने इसका भी अंदाजा लगा लिया होगा कि एक अकीदा तकदीर के बदल देने से उम्मत को कहां से कहां पहुंचा दिया गया, कितनी गहरी थी ये साजिश और कैसे तबाह कौन थे इसके नतीजे। अब देख लें, अल्लाह के बारे में तसव्वुर बदलने से क्या हो गया, क्या अकीदा बन गया और क्या अकीदा हमारा बना हुआ है। आप जरा गौर किया करें, मुशाहिदा किया करें, लोगों की बातें सुना करें, अपने अंदर को टटोला करें, दिल को टटोला करें, गिरबान में झांकें कि हमारा क्या अकीदा है, हम अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखते हैं। मेरे भाइयों, मैं पहले भी ये अर्ज करता आ रहा हूँ कि अगर अल्लाह के बारे में हमारा अकीदा ठीक ना हुआ तो हमारे बाकी ईमान का क्या बनेगा, क्या फायदा होगा अगर वो ठीक ना हुआ। तो अगर ईमान ही ठीक ना हो तो हमारे अमाल क्या कहाँ जाएंगे? हाबत आमालों को, वो सारे माल ज़ाय हो जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह के बारे में अकीदा ठीक रखना लाजमी है, फर्ज है हम पर। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप देखें यहाँ कि अल्लाह ताला को हमने क्या बनाया हुआ, एक तरह यही बनाया, मुतलकुल अनान ही बनाया हुआ है ना, और डिक्टेटर से मुस्तबद डिक्टेटर एक तरह से बनाया हुआ, जो चाहे करे, कोई कायदा कानून नहीं। असल बात यह है कि हम नहीं मानते कि उसका कोई कायदा और कानून है, जबकि वो बिल्कुल उसका सब कुछ होना करना कायदे और कानून के तहत है, और वो कायदा कानून ऐसा बदलता नहीं है, जो सिक्के बंद ऐसा है, गैर मुतबद्दल है, बिल्कुल अब बिल्कुल नहीं बदल सकता। तो भाइयों, बस ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता था कि अल्लाह का तस्वर बदलने से किस तरह इज्तिमाई निज़ाम या इज्तिमाई अकायद
किस तरह बदल जाते हैं और किस तरह हमारे बदल दिए गए, और ये सारे बदलने की वजह क्या है? हमारा कुरान से दूर होना। और कुरान से दूर हो करने के हमारे बहुत बड़ी साजिश है कुरान को हमसे दूर कर देने के लिए। तो वो भी लंबी कहानी बयान करता रहता हूँ कि जिस तरह हमें फजाइल बयान किए जाते हैं कि ये सूरत के इतने फजाइल हैं और ये अल्फाज दोहराने के इतने फजाइल हैं, ये करने के इतने हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं। 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें, आपको पूरे कुरान का सवाब ही लेना ना। एक बार आप सूरह यासीन पढ़ लें तो आपको 10 कुरान का सवाब। तो मेरे भाइयों, क्या जरूरत रह गई पढ़ने की? ये मैं मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ। ये साजिश है कुरान के खिलाफ, कुरान को हमसे दूर करने या हमें कुरान से दूर करने के लिए ये काम हो रहा है। और कुरान को जब दूर कर दिया तो आगे फिर ये सिलसिला अल्लाह के बारे में जो तसव्वुर खुद साख्ता एक मसनूई हमने बना लिया, बना के दे दिया। और वो जो मुतलकुल अनान है, आमर है, उनको इंतहाई पसंद है, उन पर हिट आता है, वो उस पर खुश होते हैं, वो इसको और प्रमोट करते हैं। उस तरह के वो उलमा को भी आगे प्रमोट करते हैं, उनको भी आप देखें नजर भी आते हैं। जो सरकारी मौलवी होते हैं किस तरह बोलते हैं, क्या बातें करते हैं। तो बस यहाँ मैं ये बात आपको बताना चाहता था। उम्मीद है कि आप कुछ समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें और मजीद समझ अता फरमाए कि अल्लाह के तसव्वुर बदलने से किस तरह आगे इज्तिमाई निज़ाम और इज्तिमाई अकायद बदल जाते हैं। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।